वर्तमान का युग एआई का है। ऐसे में युवाओं में एआई की तकनीक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एससीएस गर्ल्स स्कूल द्वारा डॉक्टर संदीप डोंगरे इनके प्रयासों से एम्पावरमेंट थ्रू हाईटेक एजुकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा युवाओं से संवाद स्थापित हुआ। सचिन शिंदे, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई, तथा जयंत रामटेके, मेरिटरियम एकेडमी, इन्होंने एआई से शिक्षा और करियर के अवसर पर जबरदस्त मार्गदर्शन किया। Riya gets the job with a very good package, and Amit, in spite of being a equally talented person, could not get a job. Okay, so AI in education. Okay, then only you become a data scientist. Then only you become a AI machine learning engineer, agentic AI engineer, Gen AI engineer, LLM. These titles I have listed all these titles, the new titles. Okay, ते मी सांगतोय नंतर तुम्हाला. अगर टाइम मिल जाए तो अगले 10 मिनट में दिखा दूंगा कि आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तुम भी मेरा कहना है उमंग के लिए कोई तो भी यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाए, जो आज की तारीख में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में वेबसाइट बना सकता है। ऐसे ऐसे वेबसाइट ॲप्स आए हुए हैं। ओके, तो येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही पक्क लक्षात ठेवा की ज्याला इंग्लिश येत नाही, ज्याला कम्युनिकेशन स्किल्स येत नाही आणि ज्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत नाही, ओके, दोज गाईज वुड बी कॉल्ड ॲज इलिटरेट्स भविष्यातले. Brilliant minds and visionary leaders to explore one of the most transformative topics of our time: artificial intelligence and emerging technologies. We are living in an era where technology is not just shaping industries but also redefining education, communication, and creativity. Through this seminar, we hope to understand how tools like AI, data science, cyber security, cloud computing, and blockchain can empower our students and endeavors and educators to be truly future ready. So, to begin this meaningful occasion, we will start with a gesture of reverence and respect. With over 2 decades of experiences across top organizations such as Coca-Cola, PepsiCo, Virgin Mobile, Oyo, Meru Mobility, and Room, Dr. Dongre has managed multi-crore PLN portfolios, lead large teams, and driven business growth with innovations and precision. He was a senior vice president with Oyo Rooms and chief operating officers with Meru Mahindra. Dr. Sandeep has run MBA from IIM Bangalore. Dr. Dongre advocates its ethical and inclusive application to empower both businesses and communities. Beyond the corporate competency, he has made remarkable contribution to social upliftment through innovatives like Nalanda Academy and Human Meta Foundation. Warm good afternoon. Jai Bhim. Namo Buddha. I know this is a very sleepy time of the day, and my presentation has to be really good to wake up your eyes, and that's what we are trying to do in the few minutes. What we are trying to do here is first understand the importance of artificial intelligence, how it is impacting us in our day-to-day lives. That is the second point we are going to cover. Then we are trying to find out which are the sectors where AI is going to get used in a nice manner. There are a lot of conceptions or misconceptions about AI, that this is the particular sector it gets worked in, and these are the sectors it does not get worked in. So we will
bust those myths, to say the least. Then we will go and deep dive into and specifically talk about the difficulties our community is facing in implementing AI. What are the actual difficulties? And then there are a few suggestions on how we can overcome those difficulties and become a very, very strong, powerful community. So this is the broad aspects we are going to cover today. First and foremost, let us first understand what exactly AI is and how integral it is in part of our daily lives. So you might not even understand when you say that you are using AI on a daily basis. When I say this, you won't believe it. But when I will tell you with few examples, you will realize that you are actually using AI daily. So let's take few examples of AI in your personal life. Okay? There are several examples on a daily basis you use, and nowadays the new generation using Alexa and Google Play to give so many commands, okay, especially when it comes to listening music or getting daily codes. So this becomes a very, very important part. We don't even realize what great role AI is playing in that. Personalized content. When it goes to Netflix and YouTube, it all gets suggested to you with the help of AI. There are smart watches which tell you or monitor health for you. Okay? So that is all done by AI. Ola or Uber, what is to be used? If you have to go from distance A to distance B, what is the minimum distance that you should go by? Everything gets divided with the help of AI systems. So net to net, in fact, if your home security is and also your business security is all driven by AI. So AI, without even knowing and understanding, has already become an integral part of your personal lives. Now, AI is also there in your finances, in your career, as well as your healthcare. I'll give you a few examples. In the banking, if you see whatever chatbots are there who interact with you whenever you put a question on any website, that is all done by AI. Okay? If you see ICICI Bank and Axis Bank are using AI to the best possible method to help you enhance your security. As well as entire KYC verification today is done with the help of AI. So in the banking, AI has completely overtaken. When it comes to your career, you will understand the entire profile begins when you make a good CV, good profile, good curriculum vitae, and all that is done by nowadays with the help of a good AI. In fact, entire LinkedIn profile, everything gets maintained in a proper manner with, so entire career is driven by it. Doctors, teachers, engineers, everybody is using AI in some way or the other. So this is how it has impacted in a big manner. When it comes to healthcare, you see Apollo and Practo are literally using, even doctor recommendations in the metro cities have started happening with the help of AI. Nobody else is doing it. Okay, it is all automized. All analysis of the patient data, whatever is given to you is now being decided by AI. So your analytics, your supply chain, and traffic management. Analytics, when it comes to it, any business if you are running, you will understand the biggest point in any business is decision making. Entire decision making is done by AI today. So it has become such an integral part of our lives now. Supply chain, where exactly your courier is, everything gets tracked by AI, and even entire traffic management, even done by
any airlines today gets managed with the help of AI. So needless to say that AI is become a part and parcel of our daily lives. In reality, AI is used by 90% of the people are non-IT people. And the people from other communities that literally tell you this, keep telling you that only IT it is helpful, and other people do not even take an advantage and venture into it because they feel that it is completely out of scope for them. Second myth is AI is only for students. Absolutely incorrect. More than 25 years age is the time when more and more people can adopt AI and completely transform their work situation. AI will take away human jobs. This is against the biggest myth, which is, see, AI is here to help you. It is not going to take your job. It is going to help you in doing your job better. Please understand this in a right manner. AI is expensive. Again, a very, very big myth. There are several programs which are definitely expensive, but there are good alternatives available. There are even self-studies available, which can help you adopt AI in a far bigger manner. Learning AI is too difficult and too time consuming. Yes, anything which comes new obviously will take time, but absolutely it is not difficult. Okay, within 6 months you can master it, and within 1 month you can actually get a job through it. So absolutely don't worry. AI spying, this is again a very, very bad concept which gets floated, completely wrong. AI will make humans lazy and irrelevant. Okay, so this exactly was what we used to say about computers. Now computers have become an integral part of life, and we should understand that AI will also become. Now there are two aspects to it, and everybody of us should understand. Whenever we are talking of AI, there is a dual impact of AI. First, what AI is doing, it is creating a lot of opportunities. So a lot of jobs are available now, but at the same time, it is causing a lot of disruption also. And this disruption is in the youth which are about 30 years of age. Okay? And if you see, that word is called as skill obsolescence or skill redundancy. It simply means that whatever skill you used to have, that skill are useful to you for only 70 to 80% of the time. And you can use those skills in a better manner only if you adopt AI in your daily life. So if you don't adopt AI in your daily life, you'll understand that these skills will become redundant. Younger professionals will adapt AI faster. Absolutely right. Okay? Younger professional will adapt anything faster. But there are several examples you will get to know where people from about 30 years of age have adapted AI in a very, very good manner, and they are doing very well in their careers. Okay? These are the 4 sectors where AI is using or impacting very, very highly. One is IT services, banking and finance, manufacturing, and retail and e-commerce. In IT services, there is almost 1 lakh people who have lost jobs in just last 6 months. So that's and it is all because of their job become redundant because they could not learn the new skills. The same is true with banking, manufacturing, even retail and e-commerce. So these are the things which are happening: economic inequality and reduced productivity. This is all because you people have not adapted to the new thing. It is not because it is difficult. Now I will try to convey a few concepts with the help of stories. These stories are from various sectors, and each story from a various sector is deliberately given so that you understand that AI is useful in all the sectors. Okay? First is the story of 2 students who are in a management college.
Riya and Amit. Okay, they are in their final year and they are going for placements. Okay, in this scenario, the college introduces a course of artificial intelligence. Riya adapts the course, but Amit says that since he's a marketing student, he does not need AI. Okay, and eventually what happens? You understand, when the company comes, they are especially looking for people who have AI skills. Riya gets the job with a very good package, and Amit, in spite of being an equally talented person, could not get a job. Okay, so AI in education. Now I am giving you a very drastically different example. This is an example of a tailor in a semi-urban or almost a village kind of a scenario, where the father refused to adapt to the new way of doing things. And that's why when new people came in and they started using AI, and the tailor started doing less business. Now in such a manner, what happened when the son came? He was an engineer in computer science, and he introduced the father with all the latest technologies. And they both join an online trading platform, and now this tailor gets all the international orders in a big manner. Okay, so people who say that AI does not impact a rural life, they are all wrong. And when all of a sudden they had to adapt to AI in the last 1 year, it was very, very difficult. Okay, MBA students are very, very difficult to teach, and they ask a lot of questions, and you have to become a real expert when you have to interact with them. So this person completely understood AI, the new AI video methods of teaching, the new method of paper correction, everything new was completely learned in the last 6 months. And especially the individuals who are more than 30 years of age, so that each month they learn new technologies. Government has come with Skill India, Digital India, and India AI mission. Okay, which all the 3 missions target greater than 30 years age individuals, and they also target tier 2 and tier 3 towns. So if all this thing gets mixed, you will solve this in a big manner. But what is more important is actually the organizational cultural shift. The organization, any organization you are working, be it a government or non-government, you have to build a culture of learning, where anybody who is senior in age is respected. Okay, so their skills are used in a proper manner. We have really started very fast, and that's the reason what I'm trying to say, we cannot lose time. The parents who are sitting here should also understand that their the kids' careers are completely dependent if they are able to adapt AI in a proper manner. So I will urge all of you to please come forward, completely lay off the resistance that you have in getting it done, and take up these roles, because these roles will immediately give you the best jobs in the world. Thank you. Jai Bhim. अच्छा, बाय द वे, ते स्टोरी नंबर 4च्या प्रश्नाचं उत्तर कोणाला कळालं असेल तर सांगावं, अदरवाईज आय एम व्हेरी हॅपी टू इंट्रोड्यूस. ओके, त्या व्यक्तिमत्वाचं नाव आहे स्वतः डॉक्टर संदीप डोंगरे सर. तुम्ही विचार करू शकता की MBA बँगलोरमधनं पासआउट झालेल्या व्यक्तिमत्वाला पण AI मध्ये इनिशियल डेजमध्ये चॅलेंजेस येऊ शकतात, आणि ते ओव्हरकम करण्याची ताकद 25व्या वर्षानंतर पण पासआउट झाल्यानंतर ती त्यांनी ठेवली, आणि आज एवढ्या मोठ्या पदावरती सर काम करतात. सर फार फार धन्यवाद तुमचे. नाव आवर नेक्स्ट स्पीकर इज सचिन शेंडेजी. इट इज इंडीड अन ऑनर टू इंट्रोड्यूस श्री सचिन शेंडे सर, द रिजनल डायरेक्टर ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नागपूर. He assumed charge on July 17, 2023 and brings with him over the 25 years of services in the Reserve Bank of India. आणि थोडासा बॅकग्राऊंड सांगतो. एक पीपल्स फाउंडेशन नावाची मोठी ऑर्गनायझेशन, त्याच्या आतमध्ये प्रज्ञा प्रबोधिनी नावाची एक NGO आहे.
त्याच्यामध्ये मी स्टुडंट होतो आणि 97पासून व्हॉलंटियर म्हणून काम करतोय. अँड दिस इज पार्ट ऑफ द पे बॅक टू द सोसायटी अँड कर्टसी बिकॉज ऑफ दॅट वन ऑफ द रिझन दॅट आय एम स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. And I'm being a regional director taking care of the Central India for Reserve Bank and entire banking industry. So credit goes to that institution also for developing me. Okay. And then yes, जसं संदीप डोंगरेंनी आपल्या अभ्यासाच्या नंतर 25 वर्षानंतर अभ्यास करून परत नवीन शिकणं हे पण आम्हाला NGO मध्ये शिकवलं होतं की यू हॅव, जसं बाबासाहेबांनी सांगितलं ना, यू हॅव टू बी स्टुडंट थ्रू आउट युअर लाईफ. सो वी बिलीव्ह इन लाईफ where we continuously learn and evolve. So that's a part of it. So that's why we begin. आणि आपण काय करू ना, आता आमच्या शॉर्टमध्ये आम्ही सांगू तुम्हाला आणि शेवटी जयंतचं झाल्यानंतर देन वी विल हॅव अ क्वेश्चन आन्सर सेशन. ओके, सो दॅट वे विल हॅव द फॉर्मॅट. अँड जे काही झालं स्लाईड तर आय जस्ट कीप दो स्लाईड. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे दिस इज अ 4th इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आहे. AI, क्लाउड, ऑटोमेशन जे सर्व होत आहे, क्वांटम पण आहे है ना. आणि हे नवीन टेक्नॉलॉजी इज इम्पॅक्टिंग ईच अँड एव्हरी सेक्टर. यू नेम इट, इट इज इम्पॅक्टिंग अँड इट्स गोना इम्पॅक्ट इफ इट्स नॉट इम्पॅक्टिंग. AI is there for last 75 years. It's nothing but capability to think like human being. ML is a machine learning that's learn from the data. जे काही डेटा दिला त्याच्यावर लर्न करते. Gen AI म्हणजे ChatGPT वापरलं ना, त्याच्यामध्ये टेक्स्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ ते जनरेट करायला ती मशीन तुम्हाला जनरेट करून देते है ना. दॅट्स वॉट Gen AI, जनरेटिव्ह AI म्हणतात त्याला. विल नॉट गेट इन टू जस्ट बेसिक अंडरस्टँडिंग आपल्यासाठी है ना. आणि फ्युचर ऑफ वर्क नाव वी अंडरस्टँड दॅट मोस्ट ऑफ यू हॅव कम, ऑल ऑफ यू हॅव कम फॉर द करियर एम्पॉवरमेंट, करियर डेव्हलपमेंट. wherever you are studying, you are at the entry level, or you are somewhere in the mid of your career, or you are whichever area you are, or you are an entrepreneur, or you want to develop yourself, this thing. So this is what it is, that 80% of the job will need good digital skill. Okay. And जसं डॉक्टर संदीपने सांगितलं, जॉब व्हॅनिश नाही होत आहे. जॉब्स आर गेटिंग रीडिफाईन्ड, दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड. एंड आर वी रेडी फॉर दैट? पहले मिल जाती थी जॉब, बैंकिंग ये वो, एंट्री लेवल जॉब, BA BCom सबको मिल जाता था, कुछ न कुछ डेटा एंट्री कुछ तो मिल जाता था. बट न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल द जॉब्स आर गेटिंग कम्प्लीटली रीडिफाइंड अँड वी हॅव टू सी वेदर वी आर रेडी फॉर दॅट. ओके, हे बघितलं असेल तुम्ही, जॉब्स रिड्यूस होत आहे. डॉक्टर संदीपने म्हणाले की मिड लेवलमध्ये पण आहे. माझं म्हणणं आहे की मिड नाही, एंट्री लेवलमध्ये पण जॉब होत आहे. फॉर एक्झाम्पल नागपूर ऑफिस RBIचं 3000 लोक होते. माझे RBIचे काही कलिग्स झाले आहेत है ना. मॅडम होते ना 3000 लोक, बनसोडे साहब, राइट? पहले 3000 लोग थे RBI ऑफिस में, अभी 465 लोग हैं. कितने हैं? काम 10 गुना बड़ा है, काम 10 गुना बड़ा है. पूरे RBI में 30-35 हज़ार लोग थे, अभी 15,000 पे आ गया और काम 50 गुना बड़ा है. पहले RBI सिर्फ बैंक देखता था, अभी अर्बन बैंक भी देखता है. NBFC नहीं देखता था, अभी NBFC भी देखता है. हज़ारों में NBFC है, सबका सुपरविजन रेगुलेशन. पहले फिनटेक नहीं देखता था RBI, अभी फिनटेक भी देखता है. बहुत कुछ देखना शुरू किया. तो हमारा वर्कफोर्स बढ़ना चाहिए था, 35 से 1 लाख बन जाना चाहिए था. कुछ नहीं, कम होके 15,000 पे आ गया है. टेक्नोलॉजी, मोर एंड मोर ऑटोमेशन इज हैपनिंग, इट्स चेंजिंग. ओके, तो ये जैसा डॉक्टर संदीप ने भी अपने को बताया, हर सेक्टर में इम्पैक्ट हो रहा है इसका. मैं तो बैंक वाला हूँ, फाइनेंस वाला हूँ, मुझे तो डे एंड नाइट देख रहा हूँ कैसा चेंज हो रहा है. फॉर लास्ट 26 ईयर्स आई एम वर्किंग इन RBI एंड टेक्निकल में बहुत काम किया है मैंने. यू नेम इट, टेक्नोलॉजी, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट येस इट्स इम्पैक्टिंग. कितने लोगों को वेबसाइट बनाना आता है? मैं बोलूँ 100% लोगों में कैपेबिलिटी है वेबसाइट बनाने की. आप मानोगे क्या? मानोगे या हाँ या ना वाले कितने लोग हैं साहब? गुड. मैं बोलता हूँ अगर टाइम मिल जाए तो अगले 10 मिनट में दिखा दूंगा कि आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं. तुम भी. मेरा कहना है उमंग के लिए कोई तो भी यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाए जो आज के तारीख में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में वेबसाइट बना सकता है. ऐसे ऐसे वेबसाइट ऐप्स आए हुए हैं. ये सीखने के लिए मैंने पिछले 2 सैटरडे संडे को 18,000 देके ट्रेनिंग खुद ने लिया है. उसमें 50 चीज़ें सिखाया उन्होंने हमको. उसमें 5 मिनट के लिए वेबसाइट कैसे बनाते वो भी सिखा दिया.
तो मैं भी अपने ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो बहुत कैपेबिलिटीज़ है। आप सिर्फ जाइए, टाइप कीजिए कि मुझे वेबसाइट बनाने का वेबसाइट चाहिए, वहाँ पे जाइए, वेबसाइट बनाइए। तो उसके लिए हम तैयार है क्या? ये जो गैप आने वाली है, हम इसको कैप्चर करने के लिए तैयार है क्या? तो उसके लिए हमको ये सब सीखना पड़ेगा। तो करियर ट्रैक अवेलेबल है, टेक्निकल के लिए भी है। आई डोंट हैव टू रीड इट, दोज हु आर इंजीनियर्स दे नो कि हमको ये अवेलेबल है। इवन नॉन टेक्निकल के लिए काफ़ी जॉब अवेलेबल है। एक मिनट यहाँ पे होल्ड करना होगा। नॉन टेक्निकल के लिए एआई से रिलेटेड जॉब है, और कितने टाइप के, कितने लोगों को पता है? नॉन टेक्निकल बोले तो बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीएससी, काफ़ी कम लोगों। यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग कितने हैं वैसे? नॉन इंजीनियर कितने लोग हैं? प्लीज़ प्लीज़ डोंट शाय। अरे इतने सारे लोग हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए हाउ यू कैन लिवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस योर प्रॉस्पेक्ट टू गेट जॉब। ओके, फिर फ्रेशर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? फ्रेशर्स के लिए हमारे पास ये बोलते हैं कि इंटर्नशिप करना जरूरी है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हैकेथॉन्स जैसे होते हैं, आरबीआई काफ़ी हैकेथॉन्स कंडक्ट करता है। सर्टिफिकेशंस, आज के तारीख में स्किल और सर्टिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर। कितने कोर्सेस है पता है क्या लोगों को? ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, 2-3 के नाम लो तो जरा, 3-4 के नाम लो। मैं एक नाम लेता हूँ, उसके बाद आप बाकी के नाम लो। कोर्सेरा सुना है सबने? उसके अलावा यूडेमी, वेरी गुड। टेडेक्स, एडेक्स, वेरी गुड। यार ये एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, गुड। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाना। गुड गुड गुड। सो देर आर डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर अस टू टेक डिफरेंट कोर्सेज। और भी होंगे, स्पेशलाइज कोर्सेज भी होंगे, विच माई कलीग जयंत विल टॉक अबाउट। आप लोगों को पता है कि इंडिया का एक चीज़ में, बाकी सब ये मोबाइल हो गया, ये हो गया, फॉरेन से आते हैं, राइट? आपका एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, जो भी हो गया, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कार्स हो गई, सब फॉरेन से आती है। बट एक एरिया में इंडिया ग्लोबल लीडर है। कौन से? इसमें तो हम उसको कैटेगरी करेंगे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई, यूएसए, यूरोप, चाइना, ये सब मिला के जितना डिजिटल पेमेंट होता दिन का, उतना अकेला इंडिया एक दिन में करता है। ओके, सो दैट्स द कैपेबिलिटी इंडिया हैज़ डेवलप्ड। तो हमको अभी पूरे वर्ल्ड में उसके लिए जाना जाता है। तो पेमेंट सिस्टम के हम लीडर बने हैं, पूरी टेक्नोलॉजी को हमने लिवरेज किया है, और ये इसको होस्ट करता है आरबीआई और एनपीसीआई होस्ट करता है इसको। सो दैट एंड देन वी आर एक्सटेंसिवली यूजिंग द क्लाउड टू होस्ट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स। एंड देन गो बैक। हाँ, यहाँ पे फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट आप लोगों के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कुछ कोर्सेज करके, क्योंकि एक डेटा सेंटर्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं, डेटा सेंटर बढ़ने वाले हैं। डेटा सेंटर बढ़ेंगे तो क्लाउड भी आएगा, उसमें आपको नेटवर्क, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी सब आने वाला है। तो यू हैव टू बी रेडी टू ग्रैब दोज जॉब द मोमेंट दे कम, बट प्रोवाइडेड तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारा कोर्सेस अच्छे हैं, सर्टिफिकेशन अच्छा है, एंड यू हैव डेवलप एंड यू आर एबल टू लिवरेज दैट टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आपने कुछ रियल प्रोजेक्ट बनाया क्या 1-2 महीने में? ये सब चेक करेगा वो। आपने कोई कोर्सेज भी किया क्या स्पेशलाइज ओवर एंड अबाव? नहीं तो आपके कॉलेज में 50 लोग हैं, आपके बैच में 50 लोगों ने सेम इंजीनियरिंग किया, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम? हाउ यू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स? आपका कुछ स्पेशल है क्या? ठीक है, चलो मार्क कमा ली यार 75%, इसके अलावा क्या है कुछ आपके पास? तो थिंक अबाउट इट। जैसा मैं बोल रहा था ना, दिस आर द थिंग्स, वो होता है। हाँ, एक लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एज आई सेड, बाबा साहब ने हमको बोल के गए, हमारे एनजीओ में बताया गया, वी हैव टू बी ए स्टूडेंट थ्रू आउट आवर लाइफ, कीप लर्निंग। संदीप डोंगरे हो रहा है, एट द एज आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं कोर्सेज करता हूँ। 23 साल टेक्नोलॉजी में काम किया, फिर भी AI का कोर्स किया मैंने, ज़रूरत पड़ी तो और करूँगा, करना है, ठीक है। एंड जॉब्स ऑफ टुमारो आर मैन विथ मशीन, इसके सिवा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, दिस इज द माइंड सेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, और कुछ एक्शन प्लान भी देखे जा रहा हूँ, विल हैव क्वेश्चन आंसर सब्सिक्वेंटली। 30 डेज में बिल्ड सम स्मॉल प्रोजेक्ट, डजेंट मैटर आप इंजीनियर हो या नहीं हो। ये मत बोलो भैया वो इंजीनियर के लिए है, भैया इंजीनियर के लिए नहीं है, दोनों के लिए है।
90 to 180 डेज में कोई सर्टिफिकेशन करो। जैसा नॉन टेक्निकल के लिए 3-4 महीने का कोर्स होगा ऑनलाइन, टेक्निकल वालों के लिए 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा, हफ्ते के कुछ घंटे देना है ना। 180 डेज के बाद टीच वन पर्सन व्हाट यू लर्न, शेयर दिस नॉलेज विथ अदर एंड सी द डिफरेंस इट ब्रिंग्स टू योर ओन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। यू लर्न बेटर, यू अंडरस्टैंड बेटर। जब तुम दूसरों को पढ़ाने जाते हो ना, सबसे पहले तुम ही सीखते हो और तुम्हारे अंदर जाता है, नहीं तो यहाँ पे रहता है रैम में, हार्ड डिस्क में नहीं जाता है। द मोमेंट यू टीच समबडी इट गोज इनटू हार्ड डिस्क एंड स्टेज देयर। जैसा मेरा 27 साल के बाद इन्फ्लेशन का एक पेज अभी भी मेरा हार्ड डिस्क में रखा है, अभी तक गया नहीं। सो दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू डेवलप। सो आफ्टर दैट डे यू हैव टू डू दैट। इसके ऊपर नहीं जाऊँगा मैं। और बाय द वे, जैसा मैं बोला ना, मेरे 15 मीटिंग होती है, बिल्कुल सही है। दिन भर में मेरी कंटिन्यूस मीटिंग होती है। पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 15 दिन लगेंगे। ये प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगाऊंगा गेस कर लो भी। बस चैट जीपीटी पे गया, उनको ये वाला गो बैक नहीं वो हाँ, वहाँ पे वो एक रेस फ्रेमवर्क होता है, चैट जीपीटी के साथ बात करने का ढंग होता है। मैंने वो ढंग से बात किया, भैया मैं कौन से रोल से बता रहा हूँ तेरे को क्या करना है। उसके बाद बोला तुमको एक्शन कौन सी लेनी है दोस्त। ओके, मेरी एक फ्रेंड है, वो पूरा दोस्त करके बात करता है उसके साथ में, और वो भी उसको दोस्त करके बात करता है, चैट जीपीटी है। देयर इज अ परप्लेक्सिटी एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। फिर कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, भैया कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फ्रेशर्स है, कुछ प्रोफेशनल्स भी है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, ओके, टेक्निकल वाले भी है, नॉन टेक्निकल वाले भी है। ओके, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया और एक्सपेक्टेशन क्या, भैया मेरे को 15-20 मिनट बोलना है, उसके हिसाब से मेरे को प्रेजेंटेशन बना के दे। ये पूरा प्रेजेंटेशन भाई ने बनाया ठीक है। ओके, सो दैट जो मैनुअल रिपीटेटिव मैं बना लिया रहता 15-20 दिन में, बट ये मेरे लिए उतना टाइम चला गया। उसके बदले में मैं कुछ वैल्यू एडेड, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव ने करूँ। दिस इज वेयर माई पावर इज, एंड ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव इन लाइफ एंड करियर, दोज हु आर इनोवेटिव, क्रिएटिव माइंडसेट, बिकॉज बाकी चीज तो मशीन लेके जाएगी। सो रिमेंबर दिस एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, डू गुड। थँक यू, जय हिंद, जय भारत। तर आता मी पण सांगू इच्छितो की इंट्रोडक्शनपासून तर अँकरिंगपर्यंत आणि वोट ऑफ थँक्सपर्यंत पासून तर माझ्या स्पीचपर्यंत ह्या सर्व गोष्टी चॅट जीपीटीने बनवलेल्या आहेत। चॅट जीपीटीला मी मागच्या 6 महिन्यापासून नवीन आहे, शिकतो आहे, आणि आता या लेवलला आलो आहे की आय हॅव अ पेड मेंबरशिप, आय पे मनी टू द चॅट जीपीटी, आणि ऑफकोर्स फ्रीमध्ये पण काम होतं, पण जेव्हा तुम्ही चॅट जीपीटी पेड व्हर्जन घेता, ट्रस्ट मी, इट इज ॲब्सोल्युटली फिनॉमल. सो सचिन सर, थँक्यू व्हेरी मच. इट इज सचिन सरांना ऐकायला मला नेहमी असं वाटतं, कारण ते फक्त एका साईडने बोलत नाही, ते दोन्ही साईडने पण बोलतात. हां, तुला काय कळालं रे, चष्मा लावलेला, अच्छा तुला काय कळालं रे. तर काय माणूस तसा पण एकदमसा टाईट राहतो, नाही नाही सर माझं लक्ष आहे, मी आहे गृहातच आहे. So, ladies and gentlemen, this is the last and the most prominent feature of this evening, Mr. Jayant Ramteke. Jayant S. Ramteke is the founder and MD of Meritorium Knowledge Academy, a leading educational institution offering specialized training in cutting-edge technologies such as artificial intelligence. दुनिया एवढी फास्ट चेंज होत आहे, ओके, आणि आपला स्पीड तेवढा नसतोय, आणि आपण एका ठिकाणी आहे आणि वर्ल्ड हॅज मूव्ड, ओके, आणि मग त्या दुनियेसोबत कॅचअप जर करायचं आहे तर वी हॅव टू रिअली ॲक्सिलरेट अवर स्पीड, ओके, अँड फॉर दॅट दे इज अ नीड ऑफ अ किक, शॉक ट्रीटमेंट. ओके, माझ्या काही गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामुळं जरा थोड्याशा पचायला कठीण जर वाटल्या तर त्या ह्याच्यामुळं, कारण दे इज लाईक किक दॅट विल गेट थ्रू दिस प्रेझेंटेशन बिकॉज यू हॅव टू कॅचअप विथ द वर्ल्ड. ओके, सो यू आर रेडी फॉर दॅट किक. तुमचे काही समज आहेत, ओके, आतापर्यंतचे ते कधी ब्रेक होऊ शकतात. ओके, तुम्हाला वाटतं की नाही हे असंच आहे दुनिया, दॅट फ्रेमवर्क माइट ब्रेक. ओके, सो बी रेडी फॉर दॅट, अँड आय वॉन्ट दिस टू बी इंटरॅक्टिव्ह. ओके, दिस नॉट अ लाईक आय हॅव नेवर बीन अ टीचर इन अ युनिव्हर्सिटी. ओके, सो आय ऑलवेज बीन अ engineer or a manager. Okay, so I want the problems to get solved, right? So we are all stakeholders in solving the problem, right? So you have to interact.
I might ask you some questions, okay? So now please look at this graph, okay? My presentation is completely going to be based on this graph, okay? And you see two curves in this graph, okay? One curve is a linear curve, okay? That is a straight line. It's moving in a particular slope, okay? And the other curve is a exponential curve, right? Exponential जो curve आहे, how many of you are familiar with that curve? You know the exponential function, right? All the engineers and even the 10th class, 12th class, you would have studied this, right? So when I said the world is moving very fast, the world is moving exponentially, okay? How many of you are confident that you are also moving, riding the exponential curve? किती तुमच्यापैकी confident आहेत की I am also moving along with the world? Can you raise your hands? I'll be happy to see many hands. Good. I mean, there are at least 10 hands going up, okay, which is good, okay? But I know the world is moving so fast, even people like us sometimes, although we want to ride the exponential curve, आम्ही मागं पडतोय, right? कधी कधी. So काय होत आहे, आपण जे आहे ना ते लिनियर मुवमेंट चालली आणि दुनिया इतकी फास्ट आणि इतकी फास्ट म्हणजे खरंच फास्ट सांगतोय. म्हणजे माझं आता हे PPT मी 4 महिन्याच्या आधी डिलिव्हर केलं आहे. वी हॅड अ सिमिलर प्रोग्राम्स, 5 प्रोग्राम्स आम्ही केले. डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांनी पुढाकार घेतला होता. असेच प्रोग्राम आम्ही 5 प्रोग्राम्स केले. तेव्हा जे मी PPT बनवले ना, आता मी जेव्हा बघतोय तर आय हॅव टू रिअली मेक चेंजेस टू दॅट, ओके, बिकॉज द थिंग्स हॅव मूव्ड सो फास्ट. दोज थिंग्स आर नो मोर रेलेवंट. देर आर सम न्यू थिंग्स आय हॅव टू टॉक अबाउट. इट इज सो फास्ट, ओके. आणि हे सगळे जे चेंजेस जे आहेत दे आर ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ वन ड्रायव्हिंग फोर्स, ओके, अँड दॅट ड्रायव्हिंग फोर्स इज टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट, digital technologies. They are changing so fast, so quickly that the industry, the academia, the government and the society and the individuals, it is very difficult to catch up with those changes. ते चेंजेस इतके फास्ट आहेत आणि याच्यामध्ये कोणाचा दोष नाही आहे, ओके. सो आपल्याला तुम्ही तुमचं करिअर जे आहे, ओके, ते तेव्हाच चांगलं होऊ शकतं. आणि सगळ्यांचं याच्यामध्ये फक्त आत्ता जे स्टुडंट आहेत किंवा जस्ट जॉब शोधत आहेत किंवा जस्ट एंट्री केली आहे तेवढेच नाही, तर एंटायर हायरार्की, ओके, म्हणजे सचिन सरांसारखे जे लोक ऑलरेडी टॉप मॅनेजमेंटमध्ये बसले आहेत तर त्यांच्यापासून म्हणजे कुठल्या कंपनीच्या MD पासून तर खाली सगळ्यांना ह्या कर्ववर राईड करावा लागणार आहे टू सर्वाईव्ह इन युअर प्रेझेंट करिअर. इफ यू जस्ट फॉल अपार्ट, यू मूव्ह लिनियरली, देन यू आर आउट ऑफ द रेस, ओके. तुम्हाला माहीत असेल IIT-साठी सगळ्या 10वी 12वीचे म्हणजे 10वीपासून सुरू होतं आहे, 12वीमध्ये एक्झाम होते. किती कॉम्पिटिशन आहे IIT-मध्ये एंटर करायसाठी, राईट? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव गिवन अ JEE एक्झाम, राईट? इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एक्झाम्स, राईट? सो आता काय होत आहे की दिवसेंदिवस विथ ऑल दिस चेंजेस, ओके, इन द वर्ल्ड, ह्या जॉब मार्केटमध्ये एंट्री करणं खूप कठीण होत चाललं आहे, ओके. इट इज नॉट नो मोर सो इझी, राईट? अँड देअरफोर टू एंटर इन टू अ जॉब मार्केट नाऊ ॲट दिस स्टेज आपल्याला खूप गोष्टी कराव्या लागतील ज्या आतापर्यंत याच्या आधीच्या लोकांनी म्हणजे आम्ही लोकांनी केलेल्या नाही आहेत, ओके. आम्हाला आरामात जॉब्स मिळालेत, ओके. आता ते जॉब मिळवणं कठीण झालेलं आहे. दिस इज अ डाऊन साईड ऑफ इट. म्हणजे खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतील, राईट? खूप जास्त एक्सपर्ट बनावं लागेल, शिकावं लागेल, नवीन स्किल्स अक्वायर करावं लागतील. बट व्हॉट इज अपसाईड ऑफ इट? अपसाईड म्हणजे फायदा काय, म्हणजे ॲडव्हान्टेज काय आहे आत्ताच्या ह्या एक्सपोनेन्शियली मुव्हिंग वर्ल्डमध्ये? तुमच्यासाठी म्हणजे आत्ताचे हे सगळे यंगस्टर्स जे आहेत, ओके, तुमच्यासाठी आज ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत, ओके, त्या आमच्या वेळेस नव्हत्या, अजिबात नव्हत्या, ओके. सो वेन आय पास्ड आउट फ्रॉम IIT, गेटिंग अ job in Infosys and TCS was the best thing that could happen with people, okay. TCS आणि Infosys आता तुम्हाला माहीत आहे कचऱ्यासारखे लोक रिक्रूट करतात आणि कचऱ्यासारखे काढतात पण. ह्यावेळेस त्यांनी 12,000 लोकांना 1-2 महिन्याच्या आधी काढलं TCSने, ओके. बट ड्युरिंग अवर टाईम दॅट वॉज सपोज टू बी लाईक वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हॅपन, ओके. सो थिंग्स हॅव चेंज. आता जेवढे ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हा लोकांसाठी आहेत तेवढ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आधी नव्हत्या. द होल world is open to you, okay. The innovation cycle
for any, when the technology gets introduced, it has a cycle, the innovation cycle, okay? For the technology to get stable, and then, the applications to come into the market, in the industry, and in use, and then they becoming obsolete. There is a cycle. Now that cycle has shrunk. ती cycle जी आहे ती खूप छोटी झालेली आहे आणि there is increased uncertainty. Okay? So now no one can say that if I do this thing, okay, then I am sure that I will, throughout my life, I am set. Okay? So आमच्या काळामध्ये असं होतं की तुम्ही जेईची एक्झाम द्या, हार्डवर्क करा, IIT मध्ये जा, and for life you are all set. Okay? Can the IITians tell the same thing now? कोई नहीं बोल सकता है. Okay? हाँ, even the doctors cannot say that. Okay? There is so much of uncertainty. Why? Because again the world is changing so fast. Okay? मग आज कुठलंही प्रोफेशन असू द्या, ओके, त्याच्यामध्ये आपण हे नाही म्हणू शकत की मी आज ह्या इन्स्टिट्यूटमधून डिग्री घेतली आणि हे स्किल अक्वायर केले, मग आता झालंय, मला जॉब मिळाला, आय एम गोइंग टू लाईक thrive throughout my career. You can't. Okay? That's why it is not as intelligent as a human being. Okay? So therefore don't worry. Right? AI is never going to replace, as Sir has said. Okay? Only thing is you have to learn how to use AI applications for your work. Okay? And if you don't use, someone else is going to use. So jobs जातील. Okay? Jobs कोणाचे जातील आणि कोण घेईल? काय वाटतं आपल्याला? जॉब्स जातील कोणाचे? ज्याला जो AI यूज नाही करू शकत. ओके? जॉब त्याचा रिप्लेस कोण करणार? AI करेल का? नाही करणार. कोण करेल? दुसरे ह्युमन बीइंग्स. ओके? तुमचे कलिग्स जे AI शिकतील ते तुमचा जॉब घेऊन जातील. ओके? सो द कॉम्पिटिशन इज नॉट बिटवीन AI and a human being. The competition is between the two human beings. One who has adapted and one who has not adapted. Right? And now since we are talking about adaptation, okay, let me also ask you, आपल्या देशामध्ये सगळ्यात जास्त अडॅप्टिव्ह कम्युनिटी कोणती आहे? की लगेच काही चेंज झालं सगळ्यात आधी ते लोक अडॅप्ट करतात आणि बाकी लोक त्यांना फॉलो करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना सगळ्यात ॲडव्हान्टेज मिळतो. कुठली कम्युनिटी आहे जगामध्ये? कुठली कम्युनिटी आहे की जी खूप फास्ट अडॅप्टिव्ह आहे? नाही, जगात ज्यूज. राईट? दे तुम्हाला माहीत आहे World War II वेळेस किती हार्डशिप त्यांना फेस कराव्या लागल्या, अँड क्विकली दे हॅव अडॅप्टेड. ओके? अँड नाऊ दे आर लिडिंग ऑल बिग पोझिशन्स ग्लोबली. राईट? आपल्याला काय वाटतं आपण कुठे येतो? स्कोर ऑफ 0 to 10 ह्या स्केलवर आपण कुठे असू? 2 number? Okay. I personally feel that we are still not so adaptive as we should be. Okay? आपण अजूनही काही गोष्टी घेऊन बसलोत. ओके? त्या सोडायला तयार नाहीत. ओके? आपल्याला जी कम्युनिटी जे टॉपवर आहे त्यांच्यासारखं अडॅप्टिव्ह व्हायला पाहिजे. 3.8 crore जॉब्स, ओके, आर गोइंग टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड अँड मेनी ऑफ दिस वुड बी न्यू जॉब्स, न्यू रोल्स गेटिंग क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. एवढी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे आपल्यासमोर. सरांनी स्वतः सांगितलं, ओके, पुढच्या काही दिवसामध्ये यांना किती लोक लागणार आहेत आणि किती लोक अवेलेबल आहेत. एवढी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आपल्या समोर आज उभी आहे. ओके? आपण काय करायला पाहिजे? ज्या गोष्टी होणार आहेत त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे की ज्या गोष्टी आता होणारच नाहीत त्याच्या मागे जायला पाहिजे. तुम्ही विचार करा. ओके? आय एम रिअली नॉट गिव्हिंग एनी जजमेंट. ओके? 3-4 रिव्होल्युशन्स. ओके? तेव्हा सगळ्यात आधी कोणाचे जॉब्स गेले माहीत आहे? जे ब्लू कॉलर लोक होते ना त्यांचे जॉब्स गेलेत. ओके? जे मॅन्युअल वर्कर्स होते, सेमी स्किल्ड लोक जे होते, अनस्किल्ड लोक जे होते, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. ओके? आत्ता ह्या AI रिव्होल्युशनच्या काळामध्ये काय होतं आहे माहीत आहे? हा फरक आहे. ओके? आणि हा आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आत्ताच्या काळामध्ये सगळ्यात जास्त व्हाईट कॉलर जॉब्स अफेक्ट होत आहेत. व्हाईट कॉलर, नॉट द ब्लू कलर जॉब्स. ओके? तुमचे ऑलरेडी हे सुरू झालेलं आहे. BPO, इंडिया रिप्ड द बेनिफिट्स ऑफ BPO. ओके? ग्लोबल सगळ्या बँका आहेत, सगळे मल्टीनॅशनल कंपनी आहेत. त्यांनी बँगलोरमध्ये, पुण्यामध्ये, मुंबई, ओके, नॉयडा इकडे येऊन आपले BPO सेंटर सुरू केले आणि आपले हजारो मुलांना त्याच्यामध्ये बेनिफिट मिळत होतं. राईट? नोकऱ्या मिळत होत्या. BPO सेक्टर इज गोइंग टू गो डाऊन अगेन बिकॉज ऑफ द AI.
ओके, व्हाईट कॉलर जॉब होता, फटाफट IT सेक्टरमध्ये नोकऱ्या मिळत होत्या. ओके, इट इज गोइंग टू गो डाऊन. Yeah, so when we say AI, okay, it doesn't mean that, okay, it is just the AI as such. Okay, hey, AI is like it's a group of technologies. Okay, digital technologies is a right word. Okay, not just the AI, but AI च्या associated खूप साऱ्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, जसं सायबर सिक्युरिटी आहे, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आहे, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आहे, IoT आहे, AR VR 3D प्रिंटिंग, all this. Okay, so associated technologies यांना digital technologies म्हणतात. Okay, and you have to learn some of these skills are for everyone. Already management education मध्ये हे आलेलं आहे, right? Management education is not a technology, but आता management education, whether it's a marketing, इकडे MBA झालेले किती लोक आहेत? Yeah, so whether it's a marketing, finance, operations, supply chain, okay, what else, the HR, okay, all these management fields are going to use the AI technologies, okay, the analytics part of it. So none of the field is going to be unaffected by these digital technologies, guys. Okay, so जे लोक नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंडमधून आहेत त्यांच्यासाठी मी आय एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्सेस दॅट वी ऑफर. ओके, म्हणजे तुम्ही BA BCom MBA असेल तर आम्ही तुम्हाला जॉब रेडी करू शकतो. ओके, विच I think otherwise the education system, current education system in India doesn't make the arts commerce students job ready. Okay, and it can be done through the right skill development courses. Okay, which we have. I'm going to discuss about that later. खूप टेक्निकली साऊंड असणारे लोक आणि स्पेशली आपल्यासारख्या डाऊन ट्रोडन कम्युनिटीजमधून जे येतात ते फक्त एका गोष्टीसाठी मागं पडतात. ओके, 1-2 गोष्टी, त्यातली एक गोष्ट असते लँग्वेज, इंग्लिश. ओके, टेक्निकली खूप साऊंड असतो, कॉन्फिडन्स नसतो बोलायचा, इंग्लिशमध्ये बोलता येत नाही, राईट. आणि सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्या 2 गोष्टीमध्ये आपण मागं पडतो आणि आपली प्रगती थोडी स्लो डाऊन होते बाकी लोकांपेक्षा, राईट. तसंच आता त्यामध्ये तिसरं ॲड झालेलं आहे, विच इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके, तो येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही पक्क लक्षात ठेवा की ज्याला इंग्लिश येत नाही, ज्याला कम्युनिकेशन स्किल्स येत नाही आणि ज्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत नाही, ओके, दोज गाईज वुड बी कॉल्ड ॲज इलिटरेट्स भविष्यातले. तुम्हाला इलिटरेट होण्यासाठी शाळेमध्ये गेला नाही, त्याला बाराखडी लिहिता येत नाही, तो इलिटरेट नाही आता याच्यानंतर. ओके, ज्याला इंग्लिश बोलता येत नाही, ओके, ज्याला प्रोग्रामिंग लँग्वेज, एकही प्रोग्रामिंग लँग्वेज, तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेला त्याला विचारलं तुम्हाला प्रोग्रामिंग लँग्वेज येतं का, आणि तुम्ही जर सांगितलं की मला येत नाही, त्याला इलिटरेट. सिरियसली, आय मीन दॅट्स वेअर वी आर मूव्हिंग, अनफॉर्च्युनेटली ऑर फॉर्च्युनेटली, बोथ वेज. ओके, सो यू गाईज हॅव टू कीप, अँड आय एम टेलिंग दिस नॉट टू the seniors, I'm telling this to the youngsters. Okay, seniors is different. Okay, त्यांना ऑलरेडी जॉब मिळाला, ते ऑलरेडी काहीतरी कुठलंही तरी करिअर करत आहेत. ओके, त्यांच्यासाठी नाही, पण जे आता जॉब मार्केटमध्ये एंटर करत आहेत, जस्ट एंटर केलेलं आहे, त्यांच्यासाठी सांगतोय यू विल हॅव टू लर्न प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इट इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज लर्निंग इंग्लिश. ओके, द AI विल सरपास द ॲबिलिटीज ऑफ ह्युमन बिईंग्स. ओके, म्हणजे ह्युमन बिईंग्स जो विचार करू शकत नाही एखादं काम करायचा, त्याच्या पलीकडे जाऊन हे AI सिस्टम्स काम करतील. ओके, सो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्स इज अ हायपोथेटिकल फॉर्म ऑफ AI that surpasses human intelligence in every possible field: creativity, general wisdom, problem solving, emotional intelligence, and even moral reasoning. Okay, and it's not just a smarter human, it's something radically more capable, possibly capable of solving problems humans cannot even imagine. याच्यावर पण रिसर्च चाललंय, हे आज नाही आहे, याच्यावर रिसर्च होतंय. ओके, हाऊ मेनी ऑफ यू वुड want to be part of a research that is happening in this area? Would you want to be or no? Programmable matter, this is very interesting thing. Just let me explain you. Programmable matter is such that you want to, like for example, आता आपण हा सोफा बनवला, राईट. हा सोफ्याचा साईज चेंज होऊ शकतो का आता एकदा बनवल्यावर? त्याची आराम खुर्ची बनवू शकते का? नाही बनवू शकत. ओके, हे जे प्रोग्रामेबल मॅटर जे आहे ना, याच्याने तुम्ही ह्या सोफ्याला प्रोग्रामिंग करून याची आराम खुर्ची बनवू शकता. Okay, this is the difference. It can change the shape by doing a programming in the material. तशा प्रकारचं मटेरियल आपण बनवत आहोत, आपण म्हणजे the scientists are developing that. Okay,
सो प्रोग्रामिंग करून त्याचा कुठलाही प्रॉडक्ट तुम्ही इमिडिएटली बनवू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल ते काही प्रोडक्ट्स दाखवलेले आहेत. जस्ट बाय डुईंग अ प्रोग्रामिंग इन दॅट मटेरियल यू कॅन डू दॅट. Isn't that interesting? This is again very interesting. This is already happening. Nanotechnology is a very big field. Molecular nanotechnology is at a cell level. Suppose someone has a blood cancer. Okay, so what this molecular nanotechnology, this bots will do is they will enter the bloodstream. Wherever they find a cancerous cell, they will work only on that cell. Okay, and they will repair that cell or kill that cell. And will not affect any other good cells. Okay, so that is kind of a robot, small robot. Okay, it enters your bloodstream, works on that, then comes out. पण टेक्नॉलॉजी जेव्हा नवीन जेव्हा येते ना फर्स्ट टाइम, तेव्हा आपण एकाच फील्डवर, एकाच लेवल प्लेइंग फील्डवर असतो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आस की आपल्याला त्यांच्या मागं राहायचं आहे की त्यांच्या पुढे जायचं आहे. ओके, आणि हे आम्ही थँक्स टू डॉक्टर हर्षदीप विथ हिज विजन. मला वाटतं अजून लोकांना हे माहिती नसेल, सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये पण माहिती नसेल, बट अमॉंग ऑल द गव्हर्नमेंट्स इन इंडिया प्रॉब्ली द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अँड हिज डिपार्टमेंट वॉज द फर्स्ट गव्हर्नमेंट रन स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम फॉर AI in India. I am sure of that. In 2018 कोर्स आहे. ओके, दिस गॉट इव्हॉल्ड. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एजंटिक AI दिसत नाही. ओके, GenAI पर्यंतचा हा कोर्स आहे, बट याच्यामध्ये एजंटिक AI पण आम्ही ॲड करू. ओके, so that's what I'm saying. I did not update this slide. Okay, I missed. This slide was prepared 4 months back. Okay, हा end to end AI data science agentic AI पर्यंत सगळं. ओके, starting from programming to statistics to machine learning to deep learning, natural language processing, computer vision, GenAI, LLM models, prompt engineering to agentic AI. Everything that is happening in the world of AI we will cover through this course. Okay, it will take around, आत्ताचा आमचा कोर्स विदाउट एजंटिक AI GenAI 6 महिन्याचा असतो, तो कदाचित 8 महिन्याचा असेल. ओके, ओव्हर द वीकेंड्स विल कंडक्ट द क्लासेस. ओके, ऑलरेडी आमच्या ऑनलाईन बॅचेस चालतात. तो मी जो पहिला कोर्स जो सांगितला तो काही डिटेलमध्ये मी बोललो नाही. ओके, बट दॅट हॅज अ करिक्युलम ऑन द फाउंडेशन ऑफ डेटा सायन्स. ओके, विच इज a programming language, either Python or R, and statistics. Okay, this is a foundation of any AI data science course. And then the next level is the machine learning and the deep learning. Okay, machine learning algorithms and the deep learning, and then added to that GenAI. You have to learn this to become a data scientist or to become a data engineer, right? Because the industry is not into business of training. Right? As soon as like a person from an industry, as soon as I recruit a person, I want him to start delivering right from the day one. They don't want, no one is ready to spend any money on training them and then getting them job ready. Okay, so you have to gather experience. Okay, now this is like chicken and egg game. Unless you have an experience, you can't get a job. Unless you have a job, you can't get experience. Right? So you have to break this chain. How do you break this? And this is true for every job, not only the data science. Okay, any programmer's job or whatever, right? How do you break this? That is where the internships come into play. इनफैक्ट कल ही मेरा एक कलीग आया था RBI से, वो पेमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट में काम करता है. बोले अपने लोग पेमेंट सिस्टम गेटवे के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे, बहुत सिंपल लेवल है. मैं पिछले 4 साल से लायसन्स दे रहा हूँ पूरे ऑल इंडिया में, आपले लोक येतच नाही म्हणते. मी त्यांना पूर्ण गाईड करेल. तो तेरे लिए एकदम सही क्वेश्चन है, सही समय पे कल ही बोल के गया, वो वापस आ जाएगा, अपने लोगों को पूरा गाइड करेगा. जस्ट जॉट इट डाउन, आई विल गिव हिज नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन डू दैट. So that kind of internships you have to do, which is on the job training. Okay, so after every year, if you are a student first year, do it after first year, second year, third year. If you are passed out, okay, still look for some internship opportunity. 4 महिन्याचा 6 महिन्याचा प्रोजेक्ट कुठे मिळतो. अँड डोंट वरी अबाउट द पेमेंट. ओके, त्यांनी पेमेंट जरी दिलं नाही तरी इंटर्नशिप करा. का? कारण एक्सपिरियन्स पाहिजे. एक्सपिरियन्स नसेल तर ऑल द जॉब आर क्लोज फॉर यू. राईट? ठीक आहे, इंटर्नशिप करावी लागेल, कमीत कमी 1 वर्ष तरी एक्सपिरियन्स घ्यावा लागेल. अँड देन यू कॅन कन्व्हिन्स द recruiter that now you are ready for a job.
आम्ही मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेस ऑफर करतो, पण अशीच आपली बरीच लोकं आहेत जे म्हणतात की नाही तुम्ही वाय डोंट यू डू समथिंग इन फॉर द स्टुडंट्स, ओके, म्हणजे शाळेच्या मुलांसाठी. तर फक्त आम्ही उन्हाळ्यामध्ये एप्रिल आणि महिन्यामध्ये तो समर बूट कॅम्प करतोय, ओके. तर आणि सरांनी ऑफर केलं की त्यांच्या शाळेमध्ये नागपूरला जी इन्स्टिट्यूट आजचा हा प्रोग्राम होस्ट करत आहे त्या स्कूलमध्ये आपण हा समरचा बूट कॅम्प करायचा प्लॅन करतोय, ओके, येणाऱ्या उन्हाळ्यामध्ये एप्रिल आणि मे. वी विल टॉक अबाउट दॅट, है ना, म्हणजे काय मिनिमल जे काय असेल, ओके. या इनवाइट किया था जयंत को कि जयंत इज़ रनिंग दिस कोर्सेस, अब अपने कम्युनिटी का है, इसलिए हमने उसको इनवाइट किया कि भैया आके तू भी बता, टेल अस फ्रॉम द फील्ड. जैसा मेरा और संदीप डोंगरे का, डॉक्टर संदीप डोंगरे का तो हमारा सोशल इनिशिएटिव है पूरा, और हमको लगता है कि हमारे बच्चों ने करना चाहिए. और ये करते समय देर विल बी पीपल हु कैन अफोर्ड द कोर्सेज, दे शुड. दोज पीपल हु कैनॉट अफोर्ड, सम चैलेंजेस है, तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे सैलरी से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, संदीप और उसके फ्रेंड भी कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने बच्चों को जितना स्कॉलरशिप दे सकते हैं ताकि वो ऐसे कोर्सेज करे, जैन की तरफ से करे या आपको और लगता है किसी और से करवाना है. हमको तो लगता है उससे करवाना चाहिए, पर्पस अलग है, अपने कम्युनिटी के लोग कम है तो अपना वो करना चाहिए. बट अदरवाइज आपको बाहर भी लगता है तो बाहर भी कर लीजिए, और वहाँ पे बच्चों को अभी से छोटे छोटे कोर्सेज जो भी अवेलेबल हो वो भी करवाना. तो हमको भी सीखना है और फिर अपने बच्चों को भी धीरे धीरे उसमें इंट्रोड्यूस करना है, ओके. तो वो बच्चों के साथ वो लैंग्वेज में आपको बात करते आना चाहिए अभी से. जैसा जयंत अपने बच्चे को, मेरे को याद है, वो अपने बच्चों को बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी की छोटी किताबें ला के दिया था 7th-8th स्टैंडर्ड में जब बच्चा था. सभी बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, छोटे छोटी किताब होती है ना, 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स के समान होता है. बाद में उसका बच्चा 12th और ग्रेजुएशन करने लगा तो मोटी मोटी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ला के दिया उसने बड़े बड़े लोगों की, इंक्लूडिंग बाबा साहेब की. और ये मैं सब देख रहा था क्योंकि हम साथ में थे 12 साल खारगर में, तो आई वॉच. फिर उसका बच्चा यूएसए में जाके एजुकेशन लेके आया और आज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ दिल्ली, जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती है लोगों को. आईएम के बाद में अगर आता है, या आईएम के इक्विवेलेंट भी बोलूँगा, वहाँ पे एडमिशन ले. वो एफएमएस कॉलेज इसलिए अच्छा है जहाँ पे उसके बच्चे ने लिया, वो बच्चों को बहुत कम फीस में सबसे बेस्ट एमबीए एजुकेशन देता है, तो बच्चा वहाँ तक पहुँचा. तो उसके पिताजी हमेशा वो लैंग्वेज में उस तरीके से हमेशा बात करते हैं. तो हमारे बच्चों को अभी से, जैसा उन्होंने जो बताया अपने को, स्पेस एलिवेटर, राइट, ब्रेन और कंप्यूटर का बात करना, ये फील्ड में अभी से उसका क्यूरियोसिटी लाने का है, वो बात करने की, उससे छोटे छोटे रिलेटेड कोर्सेज दिलवाने के हैं, ताकि जब तक वो 10th-12th तक हो जाए, मेरा कहना ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, 10th-12th के बाद ही वो रिसर्च करने चले जाए. जाते हैं लोग, बिल्कुल जाएंगे, आपका बच्चा भी जाएगा. और आपने ये सोचा है, बहुत अच्छी बात है. जैसा आई एम नागपुर में है इंक्यूबेशन सेंटर विच प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज एंड एम्यूनिटीज फॉर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स टू गो एंड डेवलप their product. Product can be anything. So you'd like to further add to that? See, there are 5 very good incubator centers in Nagpur now, which were not there till 6 months back. So one is Datta Meghe, one is IM, one recently started at LIT, which almost has a funding capacity of 100 crores. So you just need to carry your idea, present to their people. We will arrange your interview, and just tell them if you get incubated there, step by step every help will be provided to you. Thank you so much.